Namaste. Dear students, I before you Dr. M.P. Jangwad, a lecturer in political science. This is my first video to second PUC art student. Already made many videos to first year PUC students. In this pandemic junction, we are missing our offline classes and meeting with our beloved students. Only we provide notes and text messages and governmental videos, but for more interest, we are also spirited by other persons, and also our principal madam. We are also trying to do something for our PUC second year people. We are preparing our own videos for our subject concern. My subject is political science. I am preparing video for PUC second year students. Before I am going to start your syllabus, I again suggest you stay home, be safe until a government reopens your offline classes. We are hungry to meet people, really, but this is a very crucial time. We are unable to meeting you people, but in the coming days we are trying to meet you. Okay. ಆತ್ಮೀಯ ದ್ವಿತೀಯ PUC ಕಲಾ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ M.P. ಜಂಗ್ವಾಡ್, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದ ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ಪಠ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಷಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದವರೇ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದು, ಅವುಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಗೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮದೇ ತರಗತಿಯ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನಿಮಗೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಆಗಲೇ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಮಗಾಗಲೇ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ನಾವು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೆರನಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವರು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ತಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಿ, ಆರಾಮಾಗಿರಿ, ಜೊತೆಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಬರಿಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ದ್ವಿತೀಯ PUC ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾವು ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ
ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂಥದ್ದು ಬೋತ್ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. The first chapter, according to your syllabus, origin and growth of Indian political system. ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಉಗಮ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ. See, it consists 6 sub-concepts. We will discuss one by one. The first thing, which is introduction, introductory part. See, the freedom struggle of Indian independence is a word huge, mass non-violence struggle. This is a greatest revolution in the world. Those people who are dedicated their life for the independence or a freedom of the country. Take for example great personalities of our country: Dadabhai Nauroji, Gopal Krishna Gokhale, Lal Lajpat Rai, Bipin Chandra Pal, Bal Gangadhar Tilak, Gandhi ji, Bhagat Singh, Azad, Shivram Rajguru, Sukhdev Thapar, Khudiram Bose, Vinod Damodar Savarkar, Damodar Das Savarkar, Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, Sardar Vallabhbhai Patel, Ram Prasad Mukherjee, Dr. B.R. Ambedkar, C. Rajagopalachari. Many more leaders were contributed and sacrificed their life for the country and its freedom, and also mobilized people in the political process of the country or political action of the country. These personalities struggle for the freedom of the country. They dedicate their whole life for the country. They contributed more and more. They put their effort every day, spend the time. See, they succeeded to get freedom from the British government. They make true the dreams of Indians. They made true actually. Their contribution is a most valuable contribution. The mass movement of Indians of independence, that was a realistic one and a democratic one, against imperialism, against fascism. They fight and they got a success. This is a popular movement to establishment of representative government and getting a civil liberty and self-relevant economical condition, secular principles. They are all reflected in the Constitution of India. They are all ideals to the freedom fighter actually. Our political parties, political system, we organized
before we are struggling for getting our own government and finally succeeded. Mahatma Gandhi said, after independent India, from the rejection of a slaverism from the Britishman, we are happy, but another side, we are mourning. Why? Because after independent India, we unfortunately divides our country or partition our country. The country which become a divided, India and Pakistan, divided as India and Pakistan. See, the joy of freedom was tainted by despair of a partition. From the partition, we faced many problems on that day. There are agriculture problem, industrial problem, economical backwardness, poverty, health problem, inequality. But from that time, the Indian government takes some major urgencies to take some major tasks. They are territorial and administrative integration of India, framing the constitution and building a responsible and representative democracy, and pushing the process of nation building. They are most important thing when that time, when after division of India and Pakistan. See, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂದವರು ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚಿಂತನೆ ಪೀಠಿಕೆ. ನೀವಾಗಲೇ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಉಗಮ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಜಗತ್ತಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಜನಾಂದೋಲನ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾರತ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಮಹನೀಯರು ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವಂತಹ ಯಶೋಗಾಥೆಯನ್ನು ಮೆರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ದಾದಾಭಾಯಿ ನವರೋಜಿ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ, ಲಾಲ್ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್, ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪಾಲ್, ಬಾಲ್ ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್, ಗಾಂಧೀಜಿ, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ಆಜಾದ್, ಶಿವರಾಮ್ ರಾಜ್ಗುರು, ಸುಖದೇವ್ ಥಾಪರ್, ಖುದೀರಾವ್ ಬೋಸ್, ವೀರ್ ದಾಮೋದರ್ ದಾಸ್ ಸಾವರ್ಕರ್, ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್, ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್, ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, C ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರಿ, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ದಕ್ಷ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಯಕರು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ
ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರು, ತ್ಯಾಗಿಗಳು. ಕೇವಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯ ಜನರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವುದು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು, ಬ್ರಿಟಿಷರ ದುರಾಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಅವರನ್ನು ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸುವುದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರು ಮಾಡಿರುವುದುಂಟು. ನೋಡ್ರಿ, ಭಾರತೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟ, ಭಾರತೀಯ ಚಳುವಳಿ ಇದು ವಾಸ್ತವಿಕವಾದದ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಚಳುವಳಿ, ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಚಳುವಳಿ. ಈ ಚಳುವಳಿ ಯಾರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಸಿವಾದದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತೀಯ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಜನತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಅಥವಾ ಜನತೆಯ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವುದು, ನಾಗರಿಕರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಡುವುದು, ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು, ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ತತ್ವವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದು, ಇವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಅಳವಡಿಸಬೇಕನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರ ತ್ಯಾಗದ, ಬಲಿದಾನದ, ಶ್ರಮದ ಮುಖೇನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಾರತೀಯರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಿಂದ ಏನೋ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವುದುಂಟು. ಆದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಭಾರತ ಇಬ್ಬಾಗವಾದಾಗ ಅದೊಂದೆಡೆ ದುಃಖಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾರಣ ಮಾಡಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದಂತಹ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ದುಃಖ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಉಗಮವಾದ ಮೇಲೆ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏರ್ಪಟ್ಟು, ಕೋಮುವಾದಗಳು ಏರ್ಪಟ್ಟು, ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಕೃತ್ಯಗಳು ಏರ್ಪಟ್ಟು, ಗಲಭೆಗಳು ಏರ್ಪಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆನಂದದಾಯಕ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅತಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರಗಳೇನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಆಗಲೇ ಕೃಷಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು, ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು, ಬಡತನದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು, ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು, ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು, ವಸತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಭಾರತದ ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಐಕ್ಯಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವುದು ಭಾರತೀಯರ ಮುಂದೆ ಸವಾಲಾಗಿ ನಿಂತಿತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ತೊಡಗಿಸುವುದು ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿತ್ತು. ನಾವು ಧರ್ಮಾಧಾರಿತವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಯಾರು ತಮ್ಮ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು, ಯಾರು ತಮ್ಮ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಮುಸಲ್ಮಾನರು
ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಭಾರತದ ಮುಸಲ್ಮಾನರಾದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮುಸಲ್ಮಾನರಾದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ನಾವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತಂದರು. ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ತಾವು ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಉಳಿಯುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅಂದಿನ ನಾಯಕರು ಕೈಗೊಂಡಂತಹ ತೀರ್ಮಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಗಡಿ ರೇಖೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿ ಉಗಮ ಹೊಂದಿತು. ಯಾವಾಗ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದವು ಆವಾಗ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂವಿಧಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟಾಯಿತು, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ಮಾಡಿತು. ಅದರಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ತು. In 1600 December 31st, with the permission of Britain government, East India Company, which established its first trade union in India. See, the second instant in 1757, Battle of Plassey, which gives us more strength to the East India Company. It helps to getting a political power in the country. East India Company ruled India from 1957 to 1858. From 1757, it means from Plassey War to 1858, the first war which was held in the country, that is first freedom struggle. Britishmen were called, that was Sipahi Mutiny. Indians were considered, that is first independence war. See, in 1858. From 1757 to 1858, East India Company was ruled country. The first Indian independence war which was held in 1857. We consider the first Indian struggle, and the Britishmen consider a Sipahi Mutiny. See, the great independent war which held in the country in 1957 against the corrupt administration and exploitation and discrimination against the East India Company, when the East India Company administration transfer from company to British Crown.
in 1958. Sorry, in 1858. In 1885, don't forget this date and events. We established Indian National Congress by A.O. Hume for the reason to pressure over the Britain government for the freedom of India in 1885. For the concern of Indian demands, British were prepared some acts to Indian for the reason to fulfilling the demands or wants or needs of Indians. They framed Minto-Morley reforms in 1909. This is first act prepared by British government to Indians. Minto-Morley reforms in 1909. Second, 1919, Montagu-Chelmsford Act was preferred. Third one, 1935 Act. This is most important act. Indian Government Act of 1935. And the last one, fourth one, 1947 Indian Independent Act or Indian Independency Act. See, these four fundamental acts mainly focus on your first chapter or Indian political system. Don't miss anything here. I discussed one by one what is the importance of 1909 Act, 1919, 1935 and 1947. Okay? And also we studied what is the role of these four acts in the political system or origin and development of Indian political system. The first act, which is 1909 Minto-Morley reforms. What are the reforms to India preferred by the Britain government? See, this is first one. This is a first act prepared by Britishman to India. It focuses on native elements of Indian society. They are first reform inserted in 1909 Act. First one, to increase the strength of provincial legislative council. Second one, to allow to take part in the budget proceedings. Third one, to introduce the communal representation through separate
electorates for Muslim. See, the 1909 Minto-Morley Act find not succeed in the country. I repeat once again, to introduce the communal representation through separate electorates for Muslim, including Gandhi, all leaders of Congress, they opposed the Minto-Morley Act at first in the country. So for the reason, the first act which was failed to implement here, that it means this one is not helps to complete or fulfill the demands of Indians. Britain government think different. Indians demands are different, but Britain governments think different. So for the reason, 1909 Act was defeated in the country. See, this is first class, introductory class. From introduction and first act of Britain government done by Britain government implemented in India, that is 1909 Minto-Morley Act. We discussed here in this session. Remaining things will continue in next class. Just I try to reach you people by through this video. First you should carefully watch the video, try to understand. After watching video, if you have any confusion, so please reply me. I hope you have almost all people my personal number. By through text or by through calling, by through message, you can ask me if you have any doubt regarding this explanation. Okay? We'll meet again in the next class. Thank you. Kannada medium thoro. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸರ್ಕಾರ ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15ಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರು ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು 1600 ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಅಥವಾ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಮುಖೇನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಪ್ರಥಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1600 ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದು ಭಾರತವನ್ನು
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೈವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 1757ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಜರುಗಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ತರ ನೆಲಗಟ್ಟನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತು. ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನದ ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಭಾರತವನ್ನು 1858ರವರೆಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿತು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರೂ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ 1757ಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನವನ್ನು ಗೆದ್ದಂತಹ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೈವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೋ, ಆವಾಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತೀಯರ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವಂತಹ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಶೋಷಣೆ ಅತಿಯಾಯಿತು. ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತುಂಬಿತು. ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳ ಹಕ್ಕು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಗುಲಾಮರಂತೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಭಾರತೀಯರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಈ ದುರಾಡಳಿತವನ್ನು ಕಂಡು ಸಂಘಟನೆಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹನೀಯರು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತೀಯ ಜನರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅದು 1857ಕ್ಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೀರತ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ, ನಾವಿದನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇದನ್ನು ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ನಡೆದಿದ್ದು 1857ಕ್ಕೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಕಠಿಣವಾಯಿತು. ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಆವಾಗ ಹೆದರಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು, ಭಾರತೀಯರು ನಮ್ಮ ದುರಾಡಳಿತ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಘಟಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಭಾರತವನ್ನು ಆಳುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅರ್ಥ ಅವರಿಗೆ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದರೆ 1857ರ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ನಂತರ 1858ರಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬ್ರಿಟನ್ ರಾಣಿಯವರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿತು. ಬ್ರಿಟನ್ನ ರಾಣಿಯವರು ಭಾರತದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನೇರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಕಿಚ್ಚು ಇದು ವ್ಯಾಪಿಸ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಭಾರತವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಾಯಕರು 1885ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸಂಘಟನೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು. ಇದು ಎದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಭಾರತವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ 1885ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದನ್ನು ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ A.O. ಹ್ಯೂಮ್ರವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು 1885ರಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ವ್ಯಾಪಿಸ್ತಾ ಹೋದಂತೆ, ಭಾರತೀಯ ಜನರ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಬ್ರಿಟನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ರಾಣಿಯ ಮುಖೇನ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಸಂತೈಸುವಂತಹ ಅಥವಾ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತು. ಭಾರತೀಯರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಬ್ರಿಟನ್ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ 4 ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಪಾಸು ಮಾಡಿತು. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ
ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಕಾಯ್ದೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ 1909 ಮಿಂಟೋ ಮಾರ್ಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಮಿಂಟೋ ಮಾರ್ಲೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳು. ಎರಡನೆಯದ್ದು 1919 ಮಾಂಟೆಗೋ ಚೇಮ್ಸ್ಫೋರ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಮೂರನೇದ್ದು 1935 ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಯ್ದೆ. ನಾಲ್ಕನೇದ್ದು 1947 ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾಯ್ದೆ. ಹೀಗೆ 4 ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಈ ಮುಖೇನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯರು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದ್ದು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ 1909 ಮಿಂಟೋ ಮಾರ್ಲೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳು. ಏನು ಈ ಸುಧಾರಣೆಗಳು? ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಿಂಟೋ ಮಾರ್ಲೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ, ಭಾರತೀಯರ ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬ್ರಿಟನ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಿಂಟೋ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಲೆಯವರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಶಾಸನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಮಿಂಟೋ ಮಾರ್ಲೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ 3 ವಿಚಾರಗಳು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದನೇ ವಿಚಾರ, ಇದು ಪ್ರಾಂತೀಯ ಶಾಸನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು. ಅಂದರೆ ಶಾಸನ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡು, ಶಾಸನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವುದು, ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿತ್ತು. ಎರಡನೆಯದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಬಜೆಟ್ ಅಂದರೆ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಿತ್ತು. 2. ಮೂರನೇದ್ದು, ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾದದ್ದು. ಮೂರನೇದ್ದು, ಕೋಮು ಆಧಾರಿತ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದು. ಅಂದರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು, ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಹಾಗೆ ನೋಡುವುದು. ಒಂದು ಚುನಾವಣಾ ವರ್ಗವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವುದು, ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುವುದು. ಇದು ಕೋಮುವಾದಕ್ಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾಂದಿಯನ್ನು ಹಾಡುವ ಹುನ್ನಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಗಾಂಧೀಜಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಈ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1909 ಮಾರ್ಲೆ ಮಿಂಟೋ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರು. ನೋಡಿ, ಅಂದರೆ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಭಾರತೀಯರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತವನ್ನು ಆಳುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಬ್ರಿಟನ್ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸವನ್ನು ಮಾಡದೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇರದೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭಾರತೀಯ ನಾಯಕರು ಇದನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಈ ಮಾರ್ಲೆ ಮಿಂಟೋ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಿಮಗಿದು ಪ್ರಥಮ ತರಗತಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಉಗಮ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ,
ಇದರ ಪೀಠಿಕೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಕಾಯ್ದೆ ಇತ್ತು. 1909 ಮಿಂಟೋ ಮಾರ್ಲೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾನು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಈಗ ನೀಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಇದರ ವಿವರಣೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕು. ನಿಮಗೆಲ್ಲಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಿರಿ, ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ರಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ ದ್ವಿತೀಯ PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಇವರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲೇಬೇಕನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ. ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಸಂದೇಹ ಉಂಟಾದರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸ್ರಿ. ನಾವು ಸದಾ ನಿಮಗೆ ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ತಿಳಿದೇ ಇದ್ದಾಗ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ವಿಷಯಗಳ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿನ ಪಾಠವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹಾಜರಿರ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.